کہنا چاہتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ کی آج کی شہری کانفرنس صرف شہری کانفرنس نہیں ہے، یہ دیہات کے لوگوں کی بھی آواز ہے، یہ طالب علموں کی بھی آواز ہے، یہ بیماروں کی بھی آواز ہے، اور ایسی حکومت کو اپنی جگہ چھوڑ دینی چاہیے کہ جنہیں کام کرنے کا نہ اختیار ہے نہ کام کرنے کا شعور ہے۔ اور پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ صاحب نے فرمایا کہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ جب تم سوچ سے ہی آ رہی ہو، آج تک کچھ سوچ نہیں سکے ہو، تو آگے کیا سوچو گے؟ ان اشعار کے ساتھ میں آپ سے اختصار کی بات کو مضبوط کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، جس دیش میں حاکم ظالم ہوں سستی نہ سنے مجبوروں کی، جس دیش کے عادل بہرے ہوں آہیں نہ سنے معصوموں کی، اس دیش کے ہر لیڈر پر سوال اٹھانا جائز ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مسرور بھائی، اور اسی کے ساتھ میں ملتمس سرور بنگش بھائی سے کہ وہ جامع کلات مارکیٹ لطیف آباد سے ان کا تعلق ہے، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور میں ملتمس تمام معزز مہمانان سے کہ انتہائی اختصار سے کام لیجئے، 1 سے 2 منٹ کے اندر اپنی بات مکمل کیجئے کیونکہ اور بھی مہمان آنے۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں تمام دوستوں کا، متحدہ قومی موومنٹ کے قائدین کا اور تمام کارکنان کا، جنہوں نے ایک حساس مسئلے کے اوپر آواز بلند کی۔ اور مختصر کی بات جہاں تک ہے تو تھوڑے سے اختصار سے کام لیتے ہوئے جو سفارشات ہیں اور جو شہری کانفرنس کا مشترکہ اعلامیہ ہے، اس میں بھی 1-2 بات میں ضرور کہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے تمام دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو متصابانہ رویہ ہے سندھ گورنمنٹ کا، یہ سب کے سامنے ہے، بالکل کھلم کھلا ہے۔ تو یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے، یہ ہمارے اپنے نسل کا سوال ہے۔ تو میں تمام دوستوں سے کہوں گا کہ یہ متحدہ قومی موومنٹ کا ساتھ دیں، اور میں اپنی جانب سے ایز اے تاجر ہونے کی حیثیت سے بھرپور حمایت کا اعلان کرتا ہوں، اور شانہ بشانہ کھڑے ہیں، کیونکہ ہمارے اپنے قوم کا، ہمارے اپنے مستقبل کا سوال ہے، ہماری اپنی شہروں کا سوال ہے، دیہاتوں کا بھی سوال ہے، کیونکہ دیہاتوں میں بھی استحصال بڑھتا جا رہا ہے ان کی متصابانہ پالیسیوں کی وجہ سے۔ اور انشاءاللہ تعالی جہاں جہاں ضرورت پڑے گی ہمارے لوگوں کی، ہماری عوام کو، متحدہ قومی موومنٹ کو، تو ہم ساتھ ہیں۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جو ایک شہری کانفرنس کا اعلامیہ جو ہے یہ ترتیب دیا گیا ہے، اس میں میری ایک رائے شامل ضرور کیجیے گا کہ اس میں آپ نے لکھا ہے کہ بااختیار کمیٹی تشکیل دیا جو نئے بلدیاتی ایکٹ کی سفارشات کو مرتب کر کے اسمبلی کو بھیجے۔ اسمبلی میں تو آپ بیٹھے ہیں، معذرت کے ساتھ ہے، میں یہ کہوں گا اس میں کہ ایک کمیٹی بنائی جائے، وہ کمیٹی تاجروں پہ مبنی ہو، کیونکہ پورا دنیا دیکھ رہی ہے، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب مدینی کے ریاست کے والی وہ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کھلم کھلا کیا جا رہا ہے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ اس میں ایک کمیٹی مرتب کی جائے تاجروں کی، پورے تمام حیدرآباد، کراچی، سکھر، نواب شاہ، تمام لوگوں کی کمیٹی بنائی جائے، جو کہ اسلام آباد میں جا کے دھرنا دے، اسلام آباد میں جا کے دھرنا دے، جا کے بیٹھے اپنے جائز مطالبات کے لیے، آئین کی غیر آئین کی خلاف ورزی کے لیے آواز بلند کرے، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ مؤثر اثر آئے گا۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ سرور بنگش بھائی۔ اسی کے ساتھ میں ملتمس سہیل قریشی بھائی سے، حیدرآباد الیکٹرانکس ڈیلر ایسوسی ایشن کے صدر، کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ میں ایک مرتبہ پھر ملتمس کے انتہائی اختصار کے ساتھ سہیل بھائی مائک جو برابر میں وہ لے لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام دوستوں اور متحدہ قومی موومنٹ کے ذمہ داران، تمام ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج شہری کانفرنس منعقد کی۔ ہم سندھ حکومت کے منظور کردہ سندھ اور عوام دشمن مفلوج لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2021 کے خلاف بلدیاتی اختیارات کو کم کرنے اور شہری مسائل میں بے پناہ اضافہ کرنے، صنعت و تجارت کو تباہ کرنے کی پالیسی کے خلاف تاجر برادری اس کالے قانون کی بھرپور مذمت کرتی ہے، اور ہم ہر طرح سے آپ کا ساتھ دینے کی یقین دہانی کراتے ہیں۔
ہم سندھ حکومت سے کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق دو, ہم سے ہمارے حقوق نہیں چھینو. شکریہ. بہت شکریہ. سہیل قریشی بھائی. اور اب اس کے بعد میں رحمت اللہ صاحب کو آج کے اس پروگرام میں آمد پر تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور اب میں ملتمس شکیل احمد بھائی جو صدر ہیں صرافہ بازار ایسوسی ایشن کے, میں ان سے ملتمس کہ وہ آج کے اس پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. یہ مائک تھوڑا سا آگے کر دیجیے گا اشفاق بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام آنے والے ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ لوگوں نے بڑا اچھا اہتمام کیا اس کو بھی. میرا تو مطالبہ ہے کہ مختصر بھی یہ ہے کہ میں حکومت سندھ سے, تھوڑا مائک آگے کر لیجیے گا شکیل بھائی, آواز دیں. ہلو آ رہی ہے. میں حکومت سندھ سے کالے قانون کے خلاف تمام تاجروں سے کہ ایک پلیٹ فارم پر ہم حکومت سندھ سے جو ہے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ جو یہ کالا قانون ہے اس کو واپس لیا جائے. اور اس سے شہریوں کو بڑی پریشانی ہے, بڑی مشکلات ہیں. جو دوہرا ہمارے ساتھ چل رہا ہے معاملات, ستیلی ماں کا جو سلوک کیا ہوا ہے ہم لوگوں سے, وہ ختم کیا جائے. اس کے اوپر ہم پرزور مذمت کرتے ہیں سر. السلام علیکم. بہت شکریہ. اس کے ساتھ میں آٹا چکی آنرز ایسوسی ایشن کے نجم الدین چوہان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب, جو یہ کالا قانون بنایا جا رہا ہے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں ہم لوگ. اور شہری عوام کو جو ہے جو تکالیف ہیں وہ بھی دور نہیں ہو پا رہی ہیں. اس وقت شہر کی حالت جو ہے بڑی خطرناک حد تک خراب ہو رہی ہے, اور جس میں گندے پانی کے نکاسی کا انتظام نہیں ہے. تمام روڈ خراب ہو چکے ہیں, کچرے کے ڈھیر لگے پڑے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہے حیدرآباد کا. جبکہ میں آٹے چکی آنر ایسوسی ایشن کی طرف سے اپنے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے عوام کو جو گندم دی جا رہی ہے حیدرآباد شہر کے لوگوں کو, اس میں گندم میں مٹی, کچرا, پتھر, پاؤڈر, ماربل کا پاؤڈر ملا کے دیا جا رہا ہے, جس سے مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں. ہم نے بارہا محکمہ فوڈ کے افسران سے مطالبہ کیا, لیکن کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. اور جو حیدرآباد شہر کو مطلب کوٹا تقسیم کیا جاتا ہے گندم کا, وہ 5 سے 7% دیا جاتا ہے. باقی تمام کوٹا جو ہے غیر متعلقہ مطلب لوگوں کو دے دیا جاتا ہے, فلور ملوں کو, جن کا مطلب حیدرآباد میں نہ آٹا بکتا ہے نہ کوئی مطلب ہوتا ہے. ہم نے 12 اپیل کی ہے, لیکن ہماری سنوائی کوئی نہیں ہو رہی ہے. ہماری رائے ہے کہ یہ بھی ایک مطالبہ شامل کیا جائے کہ حیدرآباد شہر کو شہری کی آبادی کے حساب سے کوٹا دیا جائے اور صاف تر گندم فراہم کی جائے, تاکہ شہر کے لوگوں کو مطلب جو اچھا آٹا مل سکے. اور کالے قانون کے تحت ہم جو بھی مطالبہ ہمارا ہے کہ جو ہماری مطلب متحدہ قومی مومنٹ فیصلہ کرے گی, ہم اس کے حق میں ان کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. یہ تھے آٹا چکی آنر ایسوسی ایشن کے نجم الدین صاحب. اور اب میں اسی کے ساتھ ملتمس جاوید اقبال بھائی سے, آپ کا تعلق فرنیچر ایسوسی ایشن اور روڈ اینڈ سیفٹی کمیٹی سے. جاوید اقبال بھائی سے ملتمس کہ وہ انتہائی اختصار کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت شکریہ یہاں پہ مدعو کرنے کا. آپ نے جو یہ مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے بالکل ٹھیک ہے. اس میں کچھ چیزوں کی ہم اپنی طرف سے اضافہ چاہتے ہیں. ہم اختیارات کی نچلی سطح پر تقسیم کی حمایت کرتے ہیں. مالی اور انتظامی اختیارات بلدیاتی سطح پر منتقل ہونے چاہیے, تبھی 18ویں ترمیم کا فائدہ ہوگا اور عوام میں خوشحالی ہوگی. اسمبلی میں بننے والے قوانین لسانی اور دیگر تعصبات سے بالا تر ہو کر پورے صوبے کے عوام کے لیے یکساں حقوق کی بنیاد پر ہونے چاہیے. شہریوں کو بنیادی انسانی حقوق, یوٹیلیٹیز, صحت, تعلیم کی یکساں سہولیات ملنی چاہیے اور ہم سب کو اس کے جدوجہد کرنی چاہیے. معاشی ترقی اور ملکی خوشحالی کے لیے علاقے کی تجارتی سرگرمیوں, انفراسٹرکچر, بزنس میں آزادی پیدا کر کے لاکھوں لوگوں کے روزگار کو تحفظ اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ. یہ تھے جاوید اقبال بھائی. اور اب میں ملتمس ریشم بازار ایسوسی ایشن کے طارق شیخ بھائی سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. طارق شیخ بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو معزز مہمان کا شکریہ کہ انہوں نے آج اس شہری کانفرنس کا انعقاد کر کے ہم سب کی رائے لینے کا ایک پروگرام بنایا. یہ جو بات ابھی ہو رہی ہے
कि सन 2013 में इन्होंने काला कानून बनाया। असल में तो काला कानून बनाया 50 साल पहले, जिसका जिक्र अभी साबिर भाई ने भी किया, जिसमें कोटा सिस्टम और शहरी लोगों को मफलूज करने का जो सिस्टम बना था। देखिए, हमारे अंदर तफरीक किसने की? सबसे पहले तो हमें ये सोचना है ना, हम तो एक ही हैं ना। हम पाकिस्तान के लिए आए थे ना, हम यहाँ पे सिंध में 2 टुकड़े, 2 सूबे, 2 मसाइल के लिए तो नहीं आए थे कि शहरी अलग हो जाएं और सिंध के अर्बन और रूरल का चक्कर चल जाए। आज भी अगर हम लोग किसी भी काम में आगे बढ़ते हैं तो हमें क्यों पीछे किया जा रहा है? क्या हम इस धरती का हिस्सा नहीं है? क्या हम लोग सिंध का हिस्सा नहीं है? मैं तमाम अपने मेम्बरान से जो कि इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब से यही कहूँगा कि देखिए, इसके ऊपर आवाज़ उठाएं कि हम सब एक हैं। हमारे लिए आप इतना क्यों मतलब तफरीक कर रहे हैं? हम क्या दूसरी ज़ुबान बोलते हैं तो क्या उसके अंदर आप लोग हमारे साथ ज़्यादती करेंगे? इसमें एक चीज़, 2 चीज़ों को ज़रूरत है। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आप या तो अपील करें या इस पर केस करें, क्योंकि अगर गैर का जेल में कर दिया जाता है, तो हम क्यों इस के लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं? हम क्यों कोटा सिस्टम के लिए अपना सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा रहे हैं? हमें चाहिए कि अब हम इस मामले को ऊपरी सतह पर लेके जाएं, बजाय इसके कि हम यहाँ नीचे हड़तालें करें या हम रोडों पे बैठें। एक और चीज़, हम इस काले कानून को नहीं मानते, लेकिन इस काले कानून के लिए हमें दरवाज़ा क्या खटखटाना है? पहली तो हमें ये अहम ज़रूरत है। अभी नवेद भाई सामने बैठे हुए, नवेद भाई का दौर था, और जो जिस तरह बेहतर इस शहर को संभाला गया, जिस तरह कराची को संभाला गया, क्या लोगों के सामने नहीं? और उसमें तो बिला तफरीक खिदमत की गई ना। उसमें तो ये नहीं देखा गया ना कि उर्दू बोलने वाले या सिंधी बोलने वाले या कोई और लोग हैं, उनकी खिदमत करनी है और इसकी नहीं करनी। बिला तफरीक हम लोग सबकी खिदमत करते हैं। इसी तरह वज़ीर आला साहब को भी सोचना चाहिए, और अगर वो नहीं सोच रहे तो फिर हमें इसके लिए कोई ना कोई दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट हो या और ताकतवर हल्के हों। हमें उनसे ज़रूर मुलाकात करनी चाहिए इस मामले के ऊपर। जिस शहर में लुट जाए फ़कीर की कमाई, उस शहर के हाकिम से कोई भूल हुई है। इसके ऊपर इख्तिताम। माशाल्लाह। मैं हाजी रहमतुल्लाह खान साहब से दरख्वास्त करूँगा, कासमाबाद एसोसिएशन के सदर हाजी रहमतुल्लाह खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवल अला अलीम आला आलम जो धणी, कादिर पंहिंजी कुदरत सी कायम आहे क़दीम, वाली वाहिद वहदहू राज़िक़ रब रहीम, सो सारा सचो चई हम हकीम। सिंधी में इन करे कया थो, हैदराबाद सिंध आहे ऐं कासिमाबाद सिंध आहे, ऐं मुंहिंजी कासिमाबाद ऐं हैदराबाद हिकु हिस्सो आहिनि। मैं समझा तो नवीद भाई आपकी इजाज़त तो सिंधी में सही है। हाँ, मेहरबानी। सबसे पहले तो मुझे ये खुशी हो रही कि जो हैदराबाद के शहर के वाली वारस हैं वो हमारे साथ बैठे हैं, हमेशा की तरह ताजरों को भी साथ लेके चलते हैं। मैं तारिक भाई की थोड़ी ऑन करके फिर अब सिंधी में चलता हूँ। जो बात की कि जब हमारे नवीद भाई होते थे, आज तक इतने सालों में जब नाजिम थे डिस्ट्रिक्ट हमारे, मुझे जानते होंगे भाई, फेस नाम तो हो सकता नहीं जानते हो, हम इसको लेके जाते थे कासिमाबाद में, छोटी सी तख्ती लगानी होती थी तो कहते नवीद भाई आपकी मेहरबानी से ये गली मतलब बनी है या ये सड़क बनी है छोटी सी, आप चल के तख्ती लगाओ। कम से कम हमारी ये दुआएं निकलेगी कि नवीद भाई ने जो हमें करके दिया वो आज भी है। एक बात, जितनी हमारी हैदराबाद में ओवरहेड बनी, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल मेरे शहर हैदराबाद का है वो ट्रैफिक का है। वो आज भी जो भी बंदा अगर सुकून से उधर से फैमिली के साथ गुजरता होगा तो कम से कम नवीद भाई को दुआएं करता होगा। या जो हमारी हैदराबाद में जितना भी काम हुआ है, वो लतीफ़ाबाद हो, सिटी हो, रूरल हो, कासिमाबाद हो, मैं कहता हूँ दिल से एज ए ताजिर कम्युनिटी को सरबराह होके कासिमाबाद के कहता हूँ नवीद भाई आपकी मेहरबानी है। और आजकल जो सबसे हमें तकलीफ होती है, जो नवीद भाई ने एक ही वाहिद हमारा हैदराबाद का मैं कहता हूँ रानी बाग, जिसपे आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, अपनी फैमिली को लेकर जाते हैं, उसकी आज हालत देख के ये करते हैं, उस जिसने भी तबाह किया है उसको बद्दुआ देते हैं। जब रानी बाग बना था तो आप और हम खुशी से अपने बच्चों को लेकर उधर जाते थे, जो अभी हालत है उसकी
کیونکہ یہ آپ پوری حیدرآباد کا ہے، پھر میں کہتا ہوں حیدرآباد کا نہیں، پوری سندھ کا رانی باغ تھا، جو ہماری بچے آتے تھے باہر اسکولوں سے گھومنے آتے تھے، ہماری فیملیاں جاتی تھی، اس کی حالت دیکھ کے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کس معاشرے میں جا رہے ہیں کہ ایک چیز بنائی ہوئی ہے جو جس بندے نے بنا کے دیے ہم اس کو سنبھال بھی نہیں سکتے. ایسی پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں جس پہ ہم گزرتے ہیں، جس پہ چلتے ہیں، جس پہ کاروبار کرتے ہیں، وہ ایک بندے کی جس کی مہربانی نویل بھائی اور ہماری جو ہماری تنظیمی حساب سے جتنا اس نے بندے نے کام کیا تھا، میں تو کہتا ہوں کہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ زندگی بھر آپ کی دعائیں رہیں گے. جہاں بھی آپ رہیں گے، جہاں بھی آپ کے ساتھی رہیں گے، ہماری دعائیں کبھی بھی آپ کو پیچھے نہیں چھوڑے گی. ایک چیز تو یہ ابھی ہماری اپنی جو ابھی آج کی جیسی کانفرنس میں انہیں جو تھوڑا ॻाल्हायूं पाण असांजा शहरी इलाइक़ा ऐं ॿाहिरारी इलाइक़ा हैदराबाद छा पूरी सिंध ऐं पाकिस्तान जा असांजा जेके ॿाहिरारी जा इलाइक़ा आहिनि उहे त वॾेरनि वटि गिरवी आहिनि. असां सोचे बि कोन सघूं था वॾेरा जेके असांजा वॾेरा शाही आहे जेके पीरी मीर जेके सभु आहिनि असांजे सिंध ते कब्ज़ो कयो वेठा आहिनि, हुननि मां जान त कोन छॾे सघिया आहियूं. हाणे उन्हनि जी नज़र असां वापारी सभु गॾिजी या हैदराबाद जा जेके असां स्टेक होल्डर आहियूं उन्हनि खे उन्हनि जो पेर असांजे शहरनि में न अचे. कम अज़ कम जेकॾहिं मुंहिंजा बच्चा कारोबार कनि था, मां पाण कारोबार कनि था, मुंहिंजा दोस्त कनि था ऐं असांजो मुस्तक़बिल जेकॾहिं शहरी इलाइक़नि सां आहे या हैदराबाद जा आहे त उन्हनि खे कम अज़ कम असां तव्हां वापारी जेतिरा हैदराबाद जा वेठा आहिनि, जितने भी मेरे हैदराबाद के ताजिर कमेटी से रिलेटेड है, वो जिस भी छोटी या बड़ी से तंजीम रखते हैं, हमें साथ देना पड़ेगा हमारी हुकूमत के साथ, हमारे मौसनों के साथ. जो मौसन होता है वो कभी भी तकलीफ नहीं देता. एक कहावत है सिंधी में, जेकर पंहिंजो जो अपना होता है अगर मारेगा भी तो कम से कम साए में लेकर जाएगा. अगर नवील भाई हो, सलाउद्दीन भाई हो, इंजीनियर अपना साबिर कायम खानी हो, या हमारा अपना बंदा जो उनके बीच बैठा है नदीम सिद्दीकी साहब, वो तो हमारा ताजिर है ना पहले, उसके बाद एमक्यूएम का एमपी है. ये कहाँ छोड़ेंगे हमें ताजिरों को, कभी नहीं छोड़ेंगे. और हम वो ताजिर कमेटी वो वाहिद तंजीम है जो पाकिस्तान को चलाती है. अगर हमारी सड़कें, हमारी ड्रेनेज, हमारा शहर आबाद नहीं होगा तो हम टैक्स कहाँ से दे सकेंगे. कम से कम अपनी दुकान बंद कर लेंगे और हमारे पाकिस्तान का अकाउंट बंद हो जाएगा. हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा पाकिस्तान कमज़ोर हो. हम अपना भी माना जो खाने वाली चीज़ होगी वो भी पाकिस्तान के टैक्स में देंगे. अगर टैक्स में दे रहे हैं तो हम क्या मांग रहे हैं? एक चीज़ मांग रहे हैं अमन अमान, दूसरी मांग रहे हैं अपने शहर की डेवलपमेंट. उसको हम कभी भी खराब नहीं करेंगे. नवील भाई आपके साथ है, वो कासिमाबाद हो, वो रूरल हो, वो सिटी हो, वो लतीफ़ात हो, जहां भी आप हुक्म करेंगे एमक्यूएम पाकिस्तान, क्योंकि मुझे पता है उसके सिवा हैदराबाद नहीं चल सकता, आपको भी पता है उसके सिवा नहीं चल सकता. और हमें अपनों के साथ देना है, वो मैं कासिमाबाद का सिंधी हूँ या आप शहर के लतीफ़ात के उर्दू स्पीकिंग हो. कभी आपने कभी नहीं देखा होगा कि मेरे पूरे हैदराबाद के ताजिर कमी ने ऐसे कहा हो कि ये लतीफ़ात का है, ये सिटी का है, या ये कासिमाबाद का या रूरल का है. हम हमेशा आपके साथ होते हैं, इसी वजह से होते हैं कि हमें पता है कि हमें कारोबार करना है. अगर हमारा कारोबार अच्छा होगा तो हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे और अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पूरी हैदराबाद का नाम जहाँ जहाँ ब्यूरोक्रेट जाएंगे वो हमारे बच्चे जाएंगे, आपको मिलेंगे और आपको दुआएं देंगे. और ऐसी बात भी ॻाल्हि आहे, यार माफ़ करना मैं इसी वजह सिंधी कर रहा हूँ कि मेरा सिंधी का मैसेज भी जाए, उर्दू में भी जाए और दोस्त नहीं माना समझ रहे हैं वो भी समझ जाए. हमेशा हम दुकानदार सारी ज़बानें बोलते हैं, अपने कस्टमर को खुश करते हैं, हम पठान की भी समझते हैं, सिंधी तो समझते हैं. तो इसी वजह से मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सलाउद्दीन भाई का, साबिर भाई का, नदीम भाई का, राशिद गलजी बैठे सारे. इसी वजह से हम हर रोज़ मिलते हैं, कुछ न कुछ अपने शहर के लिए सोचते हैं. जहाँ भी आपको ज़रूरत होगी मेरे ताजिर कमेटी इंशाअल्लाह ताला कासमान बिजनेस फोरम हो, उसमें रहमतुल्लाह का रूप हो या किसी और ताजिर का, आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे. आप रोडों पे बैठेंगे तो इंशाअल्लाह आपके साथ होंगे, आपके नारे लगाएंगे, आपका ताउन भी करेंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपके सामने इंशाअल्लाह होंगे. बहुत शुक्रिया रहमतुल्लाह खान भाई. आखिर में एक मैसेज दे दूँ जी. जिसका कोई भी आप में मतलब नहीं है, किसी टाइप का भी नहीं है. हम अपना कमाएंगे,
अपना करेंगे, आपको टैक्स देंगे, अपने पाकिस्तान को देंगे और आपकी मदद करेंगे। कम से कम हमारा जब भी आपकी बड़ी मीटिंग हो, जब भी आपका बड़ा कोई इजलास हो, कहाँ भी आपकी कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी इज्तिमा हो, तो जैसे आज हमारे ताजरों को आपने इतनी बड़ी इज्जत देके हमारे पे हक अदा किया है कि जितनी आप हमसे मोहब्बत करते हैं इतनी हम आपसे भी मोहब्बत करेंगे इंशाल्लाह। ये सिस्टम जो आज का देखा हमने, मैंने देखा जानबूझ के, तो इंशाल्लाह आगे भी ये उम्मीद रखते हैं कि आप इससे ज्यादा हमें इज्जत देंगे, हम भी कभी पीछे नहीं हटेंगे, उससे ज्यादा आपसे मोहब्बत करेंगे। पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया रहमतुल्लाह खान भाई। और मैं बिला ताखिर मुल्तमिस शरीफ चौहान भाई से, आपका ताल्लुक है शादी हाल बैंकुट एसोसिएशन से, कि आज की इस तकरीब में अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। शरीफ चौहान भाई, माइक थोड़ा सा आगे कर दीजिएगा। और मैं कोशिश करूंगा तमाम मौजूद मेहमानों से मुअद्दिबाना दरख्वास्त के इख्तिसार से थोड़ा काम लीजिए, ताकि तमाम लोग अपनी नुमाइंदगी का पूरा फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एमकेएम पाकिस्तान का मशकूर हूँ कि उन्होंने लतीफ़ाबाद बैंक्वेट एसोसिएशन को मदऊ किया। आज जो हालात चल रहे हैं उसमें उर्दू स्पीकिंग को बिल्कुल दीवार से लगाया जा रहा है। ना उर्दू नौजवान के लिए गवर्नमेंट जॉब है और ना कोई रोज़गार है। और अब ये बलदियाती निज़ाम में जो काला कानून ये मकसद बना रहे हैं या बना चुके हैं, मैं उसको मुस्तरद करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि उर्दू स्पीकिंग के अंदर एक तो आपस के अंदर इत्तेहाद होना चाहिए और इनको और मजबूत मकसद होके रहना चाहिए। जो धड़े में तकसीम हुए हैं वो धड़े भी ख़त्म किए जाएं और एक जान होके इनको काम करना चाहिए, ताकि एक नुमाया ताकत बनके सामने आ सके। और मैं इनकी हिमायत करता हूँ और इंशाल्लाह मेरे लतीफ़ाबाद बैंक्वेट के जितने भी मेंबरान हैं सब इनके साथ हैं। अल्लाह ताला इनकी मदद करे। बहुत शुक्रिया शरीफ चौहान भाई। और अब मैं मुल्तमिस आज़म चौहान भाई से कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। आपका ताल्लुक टावर मार्केट के ताजरान से है और मैं मुल्तमिस आप अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। माइक, क्योंकि थोड़ा सा माइक अगर आगे पीछे हो तो जिनका नाम आए तो वो ज़रा माइक आगे कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आईन पाकिस्तान के तहत मुल्क के हर शहरी को बराबरी के हकूक़ हासिल हैं। हमारा आइन कहीं ये नहीं कहता कि किसी सूबे के हक़ ज़्यादा हैं, किसी के कम हैं, या शहर में रहने वालों के हक़ ज़्यादा हैं या गाँव वालों के कम हैं, या किसी ज़बान बोलने वाले को ये हकूक़ हासिल होंगे और दूसरी ज़बान बोलने वालों को ये हकूक़ हासिल होंगे। तो ऐसे तमाम कानून जो भाइयों को आपस में लड़ाते हों या किसी भी ज़बान के या इलाके के हकूक़ को ग़स्ब करते हों, हम ऐसे तमाम काले कवानीन को कंडेम करते हैं और उनको बनाने वालों को भी कंडेम करते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने ये अख्तियार दिया है, ये अक्सरियत दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के ऊपर जुल्म करें और दूसरों के अख्तियारात को छीनें। बड़े का काम तो ये होता है कि वो अपने छोटों को भी साथ लेकर चले, लेकिन हमारे यहाँ पर अजब ही दस्तूर है। ऐसा लगता है कि पूरा पाकिस्तानी तासुब की नज़र है। 3 करोड़ कराची की आबादी है, 1.5 करोड़ पूरी आबादी खा गए। आप मुझे ये बताएं कि पूरे पाकिस्तान में आबादी के हिसाब से फंड दिए जाते हैं, वफाकी हुकूमत जो फंड देती है, लेकिन हमारी 3 करोड़ की आबादी को आप 1.5 करोड़ बताएंगे तो 1.5 करोड़ तो पहले ही आप फंड खा गए 1.5 करोड़ अफराद का। उसके बाद लाखों की तादाद में तमाम हमारे भाई हैं किसी भी सूबे में रहते हों, लेकिन आप ये देखें लाखों की तादाद में पठान भाई हमारे अंदरून सिंध से लोग आते हैं, बलूचिस्तान से लोग आते हैं, या पंजाबी भाई हमारे आके कराची में रहते हैं। उनके शनाख्ती कार्ड वहाँ के बने हुए हैं, उनके तादाद गिनकर उनको जो फंड मिलते हैं वफाक से वो पंजाब में भी मिलते हैं, लेकिन जो हमें 3 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ देते हैं वो आके उसमें भी हिस्सेदार बन जाते हैं। तो हमारे मसाइल कैसे हल होंगे? दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जिसमें इख्तियारात के बगैर फंड के उसको आप हल कर सकें? आप जब देखें कोई मसला आता है, जिससे महकमे से भी बात करते हैं, सबसे पहले तो वही कहता है कि हमारे पास ये इख्तियार नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर इख्तियार होता है तो बोलते हैं हमारे पास फंड नहीं है। तो मैं यही अपील करूंगा कि तमाम पाकिस्तानी बराबर हैं, हमें हमारे जो भी हमारा हक बनता है उसके मुताबिक हक दिया जाए, और ऐसे काले कानून के बजाय ऐसे कवानीन बनाए जाएं जिससे हर आदमी को हकूक़ भी मिले
اور اس کے ساتھ آپس میں ہمارا بھائی چارہ رہ سکے. لیکن یہ تو ایسا لگتا ہے کہ قانون بناتے اس لیے ہیں تاکہ ہمیں لڑوایا جا سکے. آج دیکھیں نا ہم یہاں بیٹھے ہیں, سب بھائی ہیں, لیکن کوئی سندھی کے خلاف بولتا ہے, کوئی سندھی زبان کے خلاف بول رہا ہے, کوئی اردو کے خلاف بولتا ہے. تو یہ ایسا لگتا ہے کہ ان کا پلاننگ یہی ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں اور یہ لڑا کر حکومت کرتے رہیں. تو میں آپ سب سے التماس کروں گا, میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تمام تاجروں کو یہاں پر اکٹھا کیا ہے, کہ ہم ایسے تمام قوانین کو کسی کو بھی نہیں مانتے, کیونکہ آئین بھی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ جو بنیادی ہمارے حقوق ہیں ان کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا. تو ہمیں مل کر یہ کرنا چاہیے کہ تمام وہ قانون ہم پر نافذ کیے جائیں جن کے آئین پاکستان اجازت دیتا ہے. اور آپ دیکھیں نا 40% 60% کا کوئی ہم نے تو نہیں کیا, سندھ اور گاؤں کا کوئی تفریق ہم نے تو پیدا نہیں کیے. آج بھی اخباروں کے اندر بھی اشتہارات آتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ فلانے شہر کا جو ہے اس میں دے سکتا ہے, دوسرا نہیں دے سکتا. تو ہم تمام ظلم ناانصافی کی مذمت کرتے ہیں اور یہی اپیل کرتے ہیں کہ اس پر غور کیا جائے اور ایسے قوانین بنائے جائیں جس سے ہم سب کو حقوق حاصل ہو سکیں. السلام علیکم. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اب میں مرکزی تنظیم تاجران ٹنڈو جام کے جنرل سیکرٹری راؤ افتخار بھائی سے کہوں گا کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں اختصار کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تھوڑا مائک آگے کر لیں افتخار بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں بڑا خوش ہوں, MQM نے ہمیشہ کی طرح آج بھی اس مشکل وقت میں تاجروں کو یاد کیا. تاجر کل بھی MQM کے ساتھ تھے, آج بھی MQM کے ساتھ ہیں. اور یہ MQM ہی ہے جو ہمیشہ تاجروں کے ساتھ کھڑی ہے. اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں, کوئی MP ہے, کوئی MNA ہے, تو وہ MQM کا ہی روڈ پہ, ہماری دکانوں پہ, ہماری گلیوں میں, ہمارے روڈوں پہ جو نظر آتے ہیں وہ MQM کے ہی نمائندے ہیں. دوسرے بھی نمائندے تو اور بہت ہیں, لیکن ہم ان کو الیکشن میں دیکھتے ہیں, الیکشن کے علاوہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے. تو MQM نے جس محبت کے ساتھ ہمیں یاد کیا ہے, ہم اسی طرح انشاءاللہ MQM کا ہر جگہ ہر وقت ساتھ دیں گے. شکریہ. اور شکریہ افتخار صاحب. ٹنڈو جام سے آپ کا تعلق تھا, اسی کے ساتھ میں ملتمس سامن مل بھائی سے آپ کا تعلق سائٹ ایسوسی ایشن سے, میں ملتمس سامن مل بھائی سے کہ مائک کو تھوڑا قریب کر کے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. چیئرمین سائٹ ایسوسی ایشن سامن مل صاحب. سائیں مسدائی کریمت سندھ سکار, دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کری. موجود ساتھیوں السلام علیکم. میں سب سے پہلے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج اتنا اچھا ایونٹ یہاں سجایا ہے. اس کے بعد میں اس موضوع پہ کچھ اتنا کہوں گا کہ میں شروعات اپنی خوش نصیبی سے کروں یا بد نصیبی سے کروں, لیکن شروعات تو کرنی ہے. سب سے پہلے میری خوش نصیبی ہے کہ میں ایک پاکستانی ہوں. اس کے بعد میری خوش نصیبی ہے کہ میں صوبے سندھ سے تعلق رکھتا ہوں. اس کے بعد تیسری میری یہ خوش نصیبی ہے کہ صوبے سندھ کے ہواؤں کے شہر حیدرآباد میں میرا بزنس ہے, یہاں کا میں مقامی باشندہ ہوں. اب آتے ہیں بد نصیبی پہ. سب سے پہلی تو میری یہ بد نصیبی ہے کہ میں حیدرآباد سائٹ ایسوسیشن ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کا چیئرمین ہوں. وہ میں آپ کو بتاؤں, حیدرآباد سائٹ ایسوسیشن جو ہماری ہے, جس کا مجھے چیئرمین منتخب کیا گیا, اس میں ہماری 300 انڈسٹری ہے حیدرآباد سائٹ میں. 1300 کچھ ایکڑ پہ حیدرآباد سائٹ مشتمل ہے. آج بھی حیدرآباد سائٹ کا جو حال ہے کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. ہمارے حیدرآباد کے صحافی بھائی بیٹھے ہوئے, انہوں نے مختلف وقت میں بڑی آواز اٹھائی ہے حیدرآباد سائٹ کے لیے. آواز ضرور اٹھائیے, لیکن سننے والا بھی تو کوئی ہو نا. شاہ صاحب بٹائی جو ہے, واقع کرن منہ وس بدھن کم بارو چنجو. میڈیا جو ہماری ہے وہ ظاہر ہے آگے آواز پہنچاتی ہے, لیکن سامنے کوئی سننے والا بھی ہو نا. میں پچھلے 10 سال کا ذکر ضرور کروں گا. حیدرآباد سائٹ میں پچھلے 10 سال میں 4 صوبائی منسٹر آ چکے ہیں. 4 صوبائی منسٹر نے ہمارے حیدرآباد سائٹ ایسوسیشن کی وزٹ کی. اس میں صرف ایک منسٹر تھا, محمد علی ملکانی صاحب, جس نے کچھ کام کیا. بلکہ میں سمجھتا ہوں ہمارے حساب سے اس نے کافی کام کیا, کہ ہم تاجر صنعت کار ہے, جو اچھا کام کرتا ہے ہم اپریشیٹ کرتے. اس کے بعد کسی نے کوئی توجہ نہیں تھی. میں متحدہ پاکستان کا نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پیور ایک انڈسٹریل آدمی جو ہے نا اس کو اسمبلی میں پہنچایا, ندیم احمد
सिद्दीकी साहब को, जो पेवर यहाँ के इंडस्ट्रियल है और हैदराबाद के कोने कोने का वाकिफ है, हैदराबाद के हर गली मेले का वाकिफ है। नदी भाई ने जिस तरह हैदराबाद के मसाइल असेंबली में बयान किए, नदी भाई का क्या काम है, वहाँ मसाइल असेंबली में आवाज़ उठाए, लेकिन सुनने वाला ज़ीरो। उसके बाद मैं साबिर कायम खानी सलाउद्दीन भाई का निहायत ही शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने कुछ महीने पहले इस्लामाबाद में कुछ मिनिस्टरों से हमारी मुलाकात कराई, सेनेट का इजलास भी हमें देखने का मौका मिला, कौमी असेंबली का इजलास भी हमने देखा। मिनिस्टरों ने हमारे मसाइल सुने, सलाउद्दीन भाई मोजरत के साथ। वफाकी मिनिस्टरों में रिजल्ट वही दिया, ज़ीरो। अब तो ज़ीरो शर्म आ रहा है, मैं कहाँ फंस गया हूँ, कुछ तो करूँ ना हैदराबाद के लिए। हैदराबाद के लिए रिजल्ट है ज़ीरो इस वक्त, काम कोई नहीं हो रहा, सुनते सब हैं लेकिन काम बिल्कुल नहीं हो रहा। तो मैं आज के इस फोरम का फ़ायदा उठाते हुए इतना ज़रूर कहूँगा कि एक सनतकार जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था, पाकिस्तान की तामीर करो, पाकिस्तान की तरक्की करो, हमें उसके कौल पे फ़ख्र है। हम फ़ख्र से कहते हैं हम आज भी पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, पाकिस्तान की तामीर चाहते हैं, लेकिन रिजल्ट ताजिर को, सनतकार को गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना फैसिलिटी नहीं है। छोटी सी मिसाल दूंगा, हैदराबाद साइट में मार्केट कमेटी ली जाती है, मार्केट कमेटी होती है आड़तियों पे, सब्जी मंडी पे या इधर उधर, लेकिन हैदराबाद साइट से मार्केट कमेटी ली जाती है, जिसका रिजल्ट कंवर नवीद भाई वही ज़ीरो। भाई मार्केट कमेटी अगर ली जाती है, कोई हमें फैसिलिटी दो, किसी चौराहे पे आप पानी का वाटर कूलर लगाओ, कोई स्ट्रीट लाइट लगाओ जो मार्केट कमेटी के रम्स में आता है, रिजल्ट ज़ीरो। दिन ब दिन उनके रेट बढ़ते जा रहे हैं, रिजल्ट कोई नहीं है। हैदराबाद साइट का वाहिद इलाका है पूरी इंडस्ट्री एरिया जहाँ भैंसों के बाड़े होते हैं, गैर कानूनी वहाँ तामीर है भैंसों के बाड़े, इतनी इंक्रोचमेंट है। साइट वालों से बात करते वो कहते हैं ये हमारी ज़मीन नहीं है, ये रेलवे की ज़मीन है। रेलवे का जो हाल है वो आपके सामने है। हम यकीन करो हैदराबाद के सनतकार मायूस हो चुके हैं। सुनी ना, तो मैं आज यही इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह करे कोई ना कोई ऐसा सुनने वाला आए जो सिंध की खुसूसी तौर पे हैदराबाद की तमीर तरक्की में ताजर बिरादरी का साथ दे। आखिर में मैं भगत कबीरा का ये शेर कहूँगा, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, न किसी से दोस्ती न किसी से वैर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सामान मल भाई, साइट एसोसिएशन से थे। अब मैं मुल्तमिस इस्लामिया क्लाथ मार्केट के जनाब अब्दुल शकूर भाई से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। अब्दुल शकूर भाई माइक थोड़ा सा आगे कर दीजिएगा, थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सबसे पहले MQM पाकिस्तान के शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्होंने इतनी अच्छी महफिल सजाई और तमाम ताजिरों को अपने ख़यालात का इजहार का मौका दिया और बात सुनने की हम अपनी राय आप लोगों को दें। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी क्लाथ मार्केट रोड के ऊपर इंतहाई गंदगी के अंबार लगे हुए हैं जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने बड़ी अनथक मेहनत से साफ़ कराए, जो बड़ी प्लानिंग से किसी ने किए होंगे वो। उसके बाद क्लाथ मार्केट रोड के ऊपर पानी आए दिन भरा रहता है, वो भी MQM पाकिस्तान के नुमाइंदगान जो हैं वो बेचारे मेहनत करते हैं और उसे साफ़ कराते हैं। आज जो प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है शहरी कॉन्फ्रेंस हकूक़ का, उसके अंदर 2021 का जो कानून नाफिज किया जा रहा बल्दियाती निज़ाम का, उसकी तमाम ताजिर अंजुमनें उसका बाइकाट करते हैं और उसको नामंजूर करते हैं।
اور MQM پاکستان نے جو ایجنڈا دیا ہے اس کے اوپر تمام تاجر جو ہیں آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جہاں بھی آپ ہمیں یاد کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. وقت کی کمی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں موئز بھائی سے درخواست کروں گا، صدر انجمن ویلفیئر صدر بازار بوری بازار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کا السلام علیکم. متحدہ قومی موومنٹ موئز بھائی مائک آگے کر لیں. متحدہ قومی موومنٹ کے جتنے بھی عہدیداران ہیں ان کو السلام علیکم. آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا. تمام تاجریاں موجود ہیں، پورے حیدرآباد کی رونق ہے. ہم اس کالے قانون کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہم متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں. شکریہ. یوسف میمن بھائی، وائس چیئرمین حیدرآباد بزنس فورم انجمن تاجران سٹی کالج روڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج اس شہری کانفرنس میں یہ فیصلہ تو ہو گیا کہ حیدرآباد شہر ٹوٹل MQM کے ساتھ کھڑا ہے، MQM کے بازو بن کے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ MQM کی قیادت اس مسئلے کے لیے جو بھی فیصلہ کرے گی حیدرآباد کی تاجر آپ کے ساتھ بالکل کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑی رہے گی. شکریہ. بہت شکریہ. محمد عارف صدر پکا قلعہ بازار کراچی یونین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح تمام دوستوں کو اس بل کے بارے میں تحفظات ہیں، انجمن تاجران پکا قلعہ کے صدر کی حیثیت سے ہم بھی بالکل اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ اس کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں. کسی بھی حوالے سے ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ ہیں. السلام علیکم. یعقوب شیخ جنرل سیکرٹری شاہی بازار ایسوسیشن محمد یعقوب شیخ. اعجاز راجپوت بھائی شمع کمرشل ایسوسیشن. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں متحدہ قومی موومنٹ کا جس نے آج یہ محفل سجائی ہے. یہ محفل تو جو ہے کافی عرصے پہلے سجانی چاہیے تھی. آتے آتے چلو دیر ہوئی، درست ہوا. اس کالے قانون کے خلاف جو ہے ہم مسلسل آواز بھی اٹھا رہے ہیں، خاص طور پہ سنفور اٹھارٹی کے خلاف جنہوں نے حیدرآباد کے اندر چھوٹے تاجروں کا جو ہے جینا حرام کیا ہوا ہے اور ان کا کاروبار جو ہے سیل کرنے کی اور بند کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں. اور ہم لوگ جو ہے آج متحدہ قومی موومنٹ کے بالکل شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں. اور میں تو یہ کہوں گا ہمیں چاہیے ہم اپنے کاروبار بند کر کے روڈ پہ آ جائیں. جو آج سے پہلے یہ عمل کرتے تھے اور یہ عمل ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے جائز حقوق ہیں. ان حقوق کے اوپر ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. اور ہم لوگ کمرشل ایریا جو ہے ہمارا شمع کمرشل ایریا پچھلے 50 سالوں سے جو ہے لیاقت کالونی کے قریب میں واقع، جس میں آج تک کوئی کام نہیں ہوا. صرف گورنمنٹ کے حوالے سے صرف ایک دفعہ جو ہے روڈ بنا ہے شمع کمرشل ٹریڈ انڈسٹری کے اندر، وہ بھی آج سے 15 سال پہلے، جو آج تک جو ہے کوئی کام نہیں ہوا. اور یہ کام جو کروایا گیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے پلیٹ فارم سے جو یہ کام ہوا ہے. شکریہ جناب. محمد یعقوب بھائی آئے ہوئے ان سے درخواست کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجمن تاجران شاہی بازار سے میرا تعلق ہے جو کہ ایشیا کا سب سے بڑا بازار ہے. اس کی حالت زار آپ لوگوں کے سامنے بھی ہے. سعودین بھائی بھی آئے، تمام MPM صاحب بھی آئے، اس بازار کو دیکھا. اس کو آج ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ پورے حیدرآباد کو دیکھ کر ہمارا دل خون کے آنسو اس لیے روتا ہے کہ ہمارے اس حیدرآباد کے ساتھ، میری 50 سال کی عمر ہو گئی ہے لیکن اس حیدرآباد کے ساتھ جو ہے نا ہمیشہ سوتیلی ماں کا سلوک کیا گیا.
और हमेशा हमारे साथ जब भी कभी इलेक्शनों का टाइम आया ऐसे कानून हमारे में मुरतब कर दिए गए जिसके लिए हमेशा हमें कभी सिंधी से लड़ाया गया, कभी पंजाबी से लड़ाया गया, कभी महाजिर से लड़ाया गया, कभी किसी पठान से लड़ाया गया। लेकिन ऐसा आप यकीन करें, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जो सियासत से मुंसलिक हैं वो तो आपस में लड़ते हैं, लेकिन जो आम आवाम है उसको पता भी नहीं है कि हम किस लिए लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से यही इल्तिमास करूँगा कि जो हैदराबाद की आवाम के साथ जो सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है उसके लिए जो आप आवाज़ उठा रहे हैं और जो आप काम कर रहे हैं, मैं सलाम पेश करता हूँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को। इनके अरकान कौमी असम्बली मुहिब वतन हैं, इनके कारकुनान मुहिब वतन हैं और इनके जितने भी नुमाइंदे हैं वो मुहिब वतन हैं। हुकूमत को सिर्फ ये बात बता दीजिए कि ये काला कानून पूरा हैदराबाद मुस्तरद कर चुका है और करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी नस्लों का सवाल है। मैं अपनी अंजुमन ताजरान शाह बाजार के नुमाइंदगी करते हुए हमारे सदर साहब सलीम हुसैन वोहरा साहब किसी काम से जो है वो किसी गांव में किसी तकरीब में गए हुए हैं, वो भी ये कह रहे थे कि मैं भी किसी प्रोग्राम में यहाँ पे शिरकत कर लूँगा। लेकिन मैं सिर्फ एक इल्तिमास करूँगा कि आजकल सिंध गवर्नमेंट ही नहीं है, मैं हाथ जोड़ के आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि हमें हुकूमत बरसर इक़्तिदार जो हुकूमत है उससे भी परेशान कर रखा है, कभी नाजायज़ तजावीज़ात के चक्रों में, कभी किसी की बिल्डिंग तोड़ने के चक्रों में। खुदारा ये जितने भी नाजायज़ तजावीज़ात में जो बैठे हुए हैं उनको रोका जाए ताकि हमारी आवाम जो है सुख का सांस ले और कारोबार कर सके। हमें कमर नवीद भाई की जानिब से हमें जो है ना एक चीज़ हासिल हुई थी, गुलिस्तान सरमस। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 12, 13, 14 साल हो गए, अभी तक हमारे को उसके हकूक़ ही नहीं मिले, अभी तक हमारे को उसका कब्ज़ा ही नहीं मिला, अभी तक हमारे को जो यूनिवर्सिटी वहाँ पे अभी हाल ही में एक दफ़ा तो नवाज शरीफ साहब के दौर में पास हुई थी, एक दफ़ा इमरान खान के दौर में पास। आखिर हमारे बच्चे कब वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर जाके दाखिला तो क्या उसको देख सकेंगे। मैं आखिर में आप लोगों से एक शेर के साथ, उरूज तुझे नसीब हो ऐसा इस जहां में कि आसमां भी नाज करे तेरी वसतों पर। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं हाजी मोहम्मद असलम अय्यूब साहब से दरख्वास्त करूंगा, सदर मार्केट कि वह अपने ख्याल करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सदर मोहम्मद असलम अय्यूब, सदर मुस्लिम क्लाथ मर्चेंट यूनियन अजीमुस्सान क्लाथ मार्केट हैदराबाद। हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद शहर के जो भी मसाइल हैं उनके साथ हम साना बसाना खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला हमेशा इस शहर के मफाद में जो भी काम होगा हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ हैं और रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस शहर को इंशाअल्लाह खूबसूरत बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। शुक्रिया। असलम खान देसवाली भाई से दरख्वास्त, सदर सिटी वेलफेयर एसोसिएशन। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं एमक्यूएम की क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये शहरी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उसके बाद सिंध में जो बल्दियाती काला कानून मंजूर किया गया है उसकी हम सब ने मजम्मत की है, मैं भी उसकी मजम्मत करता हूँ। इंसानी हकूक़ या शहरी बुनियादी हकूक़ जो सलब किए गए हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। शहरियों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो सबको मालूम है, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से हो, चाहे वो बल्दियाती हवाले से हो। ताजिर हमेशा परेशान रहा। पिछले 2 साल हो गए लॉकडाउन में ताजिरों के साथ ख़ास तौर पे शादी हाल एसोसिएशन और जो भी ताजिर थे उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। अरबों खरबों टैक्स देने वाले शहरी इलाके कराची और हैदराबाद
उन्हें जिस तरह उनकी सनतों को जिस तरह तबाह बर्बाद किया गया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हम उन लोगों की सख्त मजम्मत करते हैं जो पाकिस्तान में रहकर सिंध में रहकर तासुब की बात करते हैं। शुक्रिया। जाहिर साहब, सदर आबाद सिंध आबाद जार एसोसिएशन, आबाद सिंध आबाद हैदराबाद आबाद एसोसिएशन, जाहिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और तमाम अंजुमन ताजरान बरान, अस्सलाम वालेकुम। मुख्तसर बात करूंगा मैं, बाकी तो सब लोगों ने अपने मसाइल ही बयान करे हैं, जिसके लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने ये एजेंडा जो है वो शहरी कॉन्फ्रेंस में रखा। तो मसाइल हमारे ज़्यादा हैं, वसाइल कम हैं। तो वसाइल मिलेंगे तो मसाइल ऑटोमेटिक खुद ही कम हो जाएंगे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कि तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करा। आइंदा भी जो है अगर इस तरह के इजलास होते रहें तो आप लोगों के लिए इनका ताउन जो है भरपूर रहेगा। शुक्रिया। सदर हैदराबाद चैम्बर स्मॉल इंडस्ट्री याकूब साहब से, अल्ताफ मेमन साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब कंवर नवेद जमील साहब, डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान, हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अरकान कौमी असम्बली, अरकान सूबाई असम्बली, डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज़र व दीगर अरकान MQM पाकिस्तान हैदराबाद, ताजिर तंजीमों के नुमाइंदों, शहरी कॉन्फ्रेंस में मौजूद मीडिया नुमाइंदगान, हाज़रीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस शहरी कॉन्फ्रेंस में हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को मदऊ करने पर MQM पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और इसमें हर सियासी, मजहबी, सिविल सोसाइटी और ताजिर बरादरी को अहमियत हासिल है। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में अब जो तरामीम 26 नवंबर 2021 को की गई हैं, उसके खिलाफ सूबा सिंध में तमाम सियासी पार्टीज और सियासी शऊर रखने वाले लोगों में गम व गुस्सा पाया जाता है और लगता ऐसा है कि ऐसे कई एक्ट पर बिना मुशावरत के तरामीम लाई गई हैं, जिस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट समेत तमाम सियासी पार्टियां सरापा एहतजाज हैं। सिंध एक पुरअमन सूबा है और इसके लिए हम सब ने मिलकर बहुत कुर्बानियां दी हैं। ख़ास तौर पर ताजिर बरादरी के तमाम कारोबार का दौर मदार सूबे के अमन पर मुतय्यन है। ताजिर बरादरी सिंध हुकूमत से अपील करती है कि लोकल गवर्नमेंट 2013 के एक्ट में किसी भी किस्म की तरामीम से पहले तमाम सियासी पार्टीज, ताजिरों और स्टेक होल्डर्स और सिविल सोसाइटी के लोगों को एतमाद में लिया जाए, ताकि तमाम तरामीम के बाद कोई भी सियासी पार्टी एहतजाज ना करे और ना ही सूबे का अमन खराब हो। जब तक तमाम सियासी पार्टी एक पेज पर ना आ जाए, इस काले कानून को मौखर किया जाए। आखिर में तमाम ताजिर बरादरी की तरफ से MQM पाकिस्तान को मैं यकीन दहानी कराता हूँ, सिंध के हकूक़ की जदोजहद में हम आपके शान बाशाना खड़े। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अब मैं फिजान इलाही साहब से, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैदराबाद, फिजान इलाही साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं MQM पाकिस्तान का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें यहाँ पर मदऊ किया, और साथ ही मैं MQM पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस का इत्माम किया, जिसमें हैदराबाद के ताजिर भी मौजूद हैं, चैम्बर के लोग भी मौजूद हैं और इंडस्ट्रियल भी मौजूद हैं। और शहर में रहने वालों के हुकूक़ के सिलसिले में जो मुश्तरका अलामिया बनाया गया है, हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको पूरी तरह सपोर्ट करता है।
ہم سمجھتے ہیں یہ مشترکہ اعلامیہ شہری عوام اور تاجروں کے حق میں ہے۔ ہم حکومت چلانے والے اداروں سے ملتمس ہیں کہ شہری آبادی کے خلاف ہونے والے اقدامات کا ازالہ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ۔ آخر میں ڈپٹی کنوینر MQM پاکستان جناب کنور نوید بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ کنور نوید بھائی۔